कि हर हफ्ते साडे डिप्टी कमिश्नर साहब तुहाडे रूबरू होकर तुहानूं सारे हफ्ते का कोविड का लेखा जोखा दसते हैं। तो जो भी सरकार वालों नवीं हदायत आउंदियां ने या हैल्थ डिपार्टमेंट वालों जो भी कार्रवाई की गई, प्रशासन वालों, पुलिस महकमे वालों तो बाकी होर लाइन एजेंसीज़ वालों जो काम कोविड संबंधी किए गए उस संबंधी असी आम जनता नूं जाणू करवाने हाँ, ताकि तुसीं भी साडे नाल इक्को ही स्टेशन पर रहो तो तुहानूं भी सारा कुछ नाल दी नाल पता लगता रहे। पिछले हफ्ते तक जिवें कि तुहानूं पता ही है कि साडी टेस्टिंग 83,000 के आस पास सी जी। तो इस हफ्ते पिछले 3-4 दिनों तो लोगों की शमूलीयत नाल ते आम लोगों की भी अगे आने नाल साडी जिहड़ी टेस्टिंग है उहदे विच काफ़ी वाधा होया है। तो अज की तरीक के साढ़े 1,01,018 टेस्ट हो चुके हैं, जिहदे विच कि 7475 जिहड़े ने वो पॉजिटिव आए हैं। तो पिछले 3 दिनों के विच ऑलमोस्ट 3000 प्लस टेस्टिंग हो रही है। इसका एक सिरा इस चीज़ में भी जा रहा है कि जी साढ़े जिहड़े डिपार्टमेंट्स ने, साढ़े जिहड़े ऑफिसिस ने, उन्होंने अफसर भी अगे आके अपने टेस्ट करा रहे हैं ताकि आम जनता दे विच इस चीज़ का हौसला बढ़े कि अपना टेस्ट कराओ तो होम आइसोलेट हो जे तुसी एसिम्पटोमैटिक हो। इत्थे ही मेरी ये अपील है सारी जनता नूं भी वध तो वध आपां अपनी टेस्टिंग कराइए तो टेस्टिंग करा के जो हदायतां ने उन्हां दी पालना करिए ताकि आपां इस बीमारी नूं छेती तो छेती जिहड़ा हैगा जड़ तो उखाड़ के सिट दईए। अज की तरीक तक जी साडे एक्टिव पेशेंट्स 1301 ने तो डैथ्स जिहड़ियां ने वो थोड़ा जिहा चिंता का विषय ने। 209 डैथ्स ने पिछले 2 दिन तो 7 तो 8 डैथ्स सामने आ रही ने। इस तो इलावा जी साडे जिहड़ी ऑक्यूपेंसी हैगी है L1, L2 तो L3 दी, क्योंकि होम आइसोलेशन नूं ज़्यादा बढ़ावा देन करके L1 की जिहड़ी हैगी ऑक्यूपेंसी बहुत ही घट चुकी है। L2 दे विच भी साडी अज की तरीक दे विच जिहड़ी ऑक्यूपेंसी हैगी है सरकारी हस्पतालों की 24% है तो प्राइवेट हस्पतालों की 63% है। इस करके साडे कोल सरकारी हस्पताल दे विच भी अते प्राइवेट हस्पतालों दे विच भी बहुत मैक्सीमम संख्या दे विच बैड ने ते पूरियां सहूलतां उत्थे हैगियां ने। इस करके वध तो वध प्लीज़ अपना टेस्ट कराओ तो जे सिम्पटम्स ने तो हॉस्पिटल्स नाल संपर्क भी करो। उस तो बाद जिहड़ी L3 बैड्स की कैपेसिटी हैगी है सरकारी हस्पतालों दे विच जी वो 95% भरे हुए ने, 5% जिहड़े है साडे वेकेंट ने तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स दे विच 49% जिहड़ी हैगी है दे आर वेकेंट। उस तो इलावा हुण असी जिहड़े जनता वालों क्वेश्चनस सामने आते हैं उन्होंने एक एक करके असी उन्होंने ते विचार करांगे तो तुहानूं जवाब भी देवांगे। सब तो पहला सानूं वरुण कुमार सूद ने पूछा जी कि कुछ जिहड़े स्टेट्स ने उहदे विच जिहड़ी गाइडलाइन है 2+1 दी व्हीकल्स दे विच नहीं है, पर पंजाब दे विच है तो जिहड़ा बंदा बाहरों आंदा है उहदा की हो सकता है। सूद साहब ये है कि जे तुसी पंजाब दे विच एंटर करने हो तो तुहानूं पंजाब दी जिहड़ियां गाइडलाइनस ने उन्हां दी कंप्लाइंस करनी पैनी है जी। पंजाब दे विच ड्राइवर दे सने 4 व्हीलर दे विच सिर्फ 2 ही व्यक्ति बैठ सकते हैं, मतलब टोटल कैपेसिटी इज़ 3 पीपल एंड दैट हैज़ टू बी कंप्लाइड विद। गर्ग साहब ने पहला तो सानू शुक्रिया किया है कि असी फोन की सुविधा शुरू करती है मरीजों वास्ते। 1-2 खदशे ने गर्ग साहब के, पहली गल तो कहते हैं कि असी जिहड़ा है नाके लगा के टेस्टिंग कर रहे हैं। गर्ग साहब ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है जी। किसी जगह पर भी किते भी धक्के नाल कोई टेस्ट नहीं किया जा रहा। लोगों को मोटिवेट करके, लोगों को मूहरे लिया के, लोगों के विच कॉन्फिडेंस डेवलप करके असी कोशिश कर रहे हैं कि असी टेस्टिंग में वधाइए। साडा जिहड़ा मुख मंतव है वो है कि मैक्सीमम टेस्टिंग करके असी जिहड़ियां ने मौतां घट तो घट कर सकीए। तो जे पर फिर भी तुहाडी नज़र च किते ये आउंदा है कि किते असी कोई नाका ला के किसी ने टेस्टिंग की कोशिश की है तो प्लीज़ साडे ध्यान में जरूर लैके आओ ताकि असी इसनूं जिहड़ा हैगा रोक सकीए। उस तो बाद उन्होंने ये भी कहा कि फैक्ट्रीज़ दे विच जिहड़े मजदूरां च डर का माहौल है। इस संबंधी मानयोग डिप्टी कमिश्नर साहब ने पिछले शनिवार जी जिहड़े साडे ने इंडस्ट्रीयल एसोसीएशन के नाल मीटिंग भी की है तो साडे वल्लों पूरा भरोसा दिवाया गया कि असी किसी का भी धक्के नाल टेस्ट नहीं कर रहे जी। सिर्फ मोटिवेट करके जे कोई पॉजिटिव आंदा है तो साडी ये जरूर सलाह है कि ईवन फॉर दी फैक्ट्री ओनर्स कि तुसी अपने जिहड़े कामे ने उन्हां दी टेस्टिंग करा लो, पर मजदूरां नूं इस संबंधी बिल्कुल भी डरन की लोड़ नहीं। जिहड़ी भी टेस्टिंग है वो किसी नाल भी धक्के नाल नहीं की जा रही। उस तो बाद जी गौरव मेहता कहते हैं कि बहुत तरह के रूमर्स चल रहे हैं कि
ऑर्गन ले जा रहे ने या फिर हर मरीज का 3.25 लाख, ये जी बिल्कुल बेबुनियाद खबरां ने। ते तुसीं ये भी कहा, तुसीं सानूं बहुत चंगे सलाह भी दी है, सजैशनस दिते ने कि असी अवेयरनैस कैंपेन होर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए। तुहाडा जिहड़ा ओह सलाह है जी सिर मत्थे, ते असी इनू पूरा भी कर रहे हैं। साडे वल्लों हुण मैक्सीमम अवेयरनैस असी हुण जिवें ज़्यादा स्ट्रैस, क्योंकि मैक्सीमम जिहड़े साडे केसिस ने ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਅਰਬਨ ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਗਰੈਸਿਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਟੈਬਲੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਸਾਰੇ PRTC ਜੀ, ਬੈਂਕਸ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰ ਸਕੀਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਊਮਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 3 FIRs ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੜਾ ਰੁਖ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਟੁਵਰਡਸ ਸੱਚ ਵੈਨਮਸ ਰਿਊਮਰਸ ਐਂਡ the police and the civil administration is very strict on this। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫालतू ਰਿਊਮਰ ਮੌਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕੁਇਜ਼ ਕਰਾਈਏ। ਯੋਰ ਸਜੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਟੇਕਨ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ program something like this in the near future, probably in the next week we will try ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੁਇਜ਼ ਕਰਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਲਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਤਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵੀ ਵਰ ਫੋਕਸਿੰਗ ਔਨ ਬੈਂਕਸ ਓਨਲੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਸ ਫਰਾਈਡੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ SBI ਦੀ ਮੇਨ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 7 ਬੈਂਕਸ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर योर ਨਾਈਸ ਸਜੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਲੁਕਿੰਗ ਆਫਟਰ ਇਟ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ SOP ਨੇ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ SOPs ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਰਵਨਾਥ ਲਰੋਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ। ਸੌਰਵਨਾਥ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਡਿਲੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਟ ਔਨ ਦੀ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਵਿਡ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲਾਈ ਵਿਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੂਨਸ ਨੇ ਉਹ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਲੂਨਸ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੂਨਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਫ ਕੋਵਿਡ ਲਾਕਡਾਊਨਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਵ ਮਹਿਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਗੌਰਵ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੌਰਵ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ
ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਿਊਮਰ ਸੁਣੇ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਗੁੱਡ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਲੰਚ, ਡਿਨਰ, 2 ਟਾਈਮ ਟੀ ਆਫ ਸ਼ੂਗਰ ਔਰ ਸ਼ੂਗਰਲੈਸ, 2 ਟਾਈਮ ਮਿਲਕ, all give 100% effort and the protocol of doctor is 7 to 8 times checkup। ਤੇ ਗੌਰਵ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਮੋਟੀਵੇਟਿੰਗ ਅਸ ਟੂ ਡੂ ਈਵਨ ਬੈਟਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਸਨੀ ਰਹੇਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿਸੇਬਲਡ ਪਰਸਨਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਨੀ ਰਹੇਜਾ ਜੀ ਵੀ ਵਿਲ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਜਾਂ ਡਿਸੇਬਲਡ ਪੀਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਨਾ ਖੜਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਕਮ ਫਸਟ ਸਰਵ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦਿਸ ਸੁਜੈਸਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਟੇਕਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਪਲਾਈਡ ਵਿਦ ਆਲਸੋ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਊਣਤਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਉੱਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਪੇਹੋਵਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲਾਈ ਵਿਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੈਰੀਅਰਸ ਦੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਟਰੈਵਲਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਅਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਐਕਟ ਜੀ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੁਡ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਵਾਟਸ ਦਾ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਦਿਸ ਬੈਂਕ। ਹਰਜੋਤ ਜੀ 26 ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ 8 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 12 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਲਹਾਲ, ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ample units which were also provided to Fortis and also to one more hospital at Mohali ji। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭੁਵੇਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਈਏ। ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਆ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਪਲ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਬੈਡਸ ਐਂਪਲ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ infrastructure is available। please ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡੈਥਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੇਟ ਰੈਫਰਲ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਆਓਗੇ ਉਨੀ ਹੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਤਪਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।